नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल तआला क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम व क़ाल तआला क़ुल लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ख़ुगो मोहतरमो मुअज़्ज़ज़ो और मुकर्रमो मुसलमानानो रुणो और ख़्वाइंदो मैंदो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालुहु प इंसान बांदे ढेर लोई नियामतुना कड़ी दी, एहसानात ये हम कड़ी दी। और दा नियामतुना और दा एहसानात अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालुहु प हर ज़माने के जदीद अंदाज के और नवी तर्ज बांदे दा रा रसवी। मखे ज़माने के बदाओ छे ख़त पदे ले गलो नुहागा ख़त ले गल युवे इलाके ना बले इलाके ता उदी के बा उरज़े लगे दे म्याश्ते बा हम पके लगे दे चे युवे इलाके ना बले इलाके ता बा सोक्तलो नो पहागे बांदे बा उरज़े हफ्ते और म्याश्ते लगे दे। नन अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालुहु आगा म्याश्तो सफ़र मुंगता पगिंटो बदल को और दा म्याश्तो खबर रसवल अल्लाह तबारक व ताला मुंगता पसिकंडानो के बदल को पयोसो सिकंडो के इतलाबा चाता चिरसवे नूर से दलेशी दे टेलीफोन और द नेट पर जरिए सरा नो द नेट और द टेलीफोन दे मोबाइल फ़ायदे दी पर आगे फ़ायदों के युवा फ़ायदा खुदा शुआ चिकवा मातास्ता ओकरा चे यो खबर और युवा इतला रसवल गुआड़े नो द म्याश्तो वाल खबर और इतला प मिनटुनो सिकंडुनो बल्कि के रसी कायु सरिता देवी मसले ज़रूरसी नो दे नेट दोना लोई फ़ायदा दा कता ता सिहत प बाबत के समसला पे खवी और तवाए चियारा ज़मान दी सिहत प बाबत के हिफ्ज़ मा तक़द्दम प तौर बांदे जो स उकड़म कवल गुआड़म नो बिया प दे नेट के सर्च का तातबा अगासिस उखाई कत इवे इलाके तजे अवाई चदे इलाके तजे जमा नो जमा बसोना मजल लगी सोना मीला किलोमीटर बा दे बजर से देशम और पदे बांधे बजमा सोना वह खर्च की नो मैप ओ लगावा ता तो बाकायदा पनेट पजरिए सरा उखाई चे फलाना जाए तना 200 किलोमीटर लरेदा ओस पर गाड़ी के वर्जे दोना सफ़र दे दा 2 घंटे दे लगी का प मोटरसाइकिल वर्जे बे दे दोमरा लगी और का प प्यादा जे नो बे दे दोमरा लगी यो सड़ी ता ज़रूरत पेख दे ये दारू प बाबत के मालूमात के विच दे दारू के स नुस्खा इस्तेमाल शवेदा नेट ते अनुम वारका फौरन बदा ताता उखाई चदा दारू चदी दा नुस्खा दा पके संग इस्तेमाल कम सनकाई से दी नुकसानात ये दी और से तरीका दा इस्तेमाल दा सोने कीमत ते कुमा कंपनी जोड़वी वो दा बटोल दरता उखाई यो सड़ाई वही चिया रजो यो सिस जोड़ावल गुआड़म मिसाल पर तौर बांधे सरके जोड़ावल गुआड़म संगे जोड़कम साबुन जोड़ावल गुआड़म संगे जोड़कम फ़ौरन बेदरता उखाई
او کدا کس وایي چې یاره لغوي اعتبار سره د لفظ معنی معلومول غواړم انګریزي دی یا اردو دی یا عربي دی هغه هم پکې معلومیږي کدا وایي چې زه قرآن مجید فرقان حمید د دې آیت تشریح غواړم او د تشریح کول د پاره جستجو لري نو د باقاعده هغه آیت میلاو هم شي که تفسیر غواړي چې کوم تفسیر غواړي کوم حدیثو کتاب غواړي کوم د فقه کتاب غواړي کوم فن وال کتاب غواړي د په نیټ باندې میلاويږي نو دا یقینا ډېر لوی د فائدې خبره ده خو لکه څنګه دی نیټ فواید دي لدينا زیات نقصانات دي او هغه نقصانات دومره لوی نقصانات دي چې کله کله د سړي ایمان هم خراب کړي او ایمان یې هم لاړ شي ورسره بے حیايي انتها ده پکې بے انتها ده پکې فحش مواد پکې پروت دی خو یاد وساتئ الله تعالی جل شانه مونږ ته حکم دی ای ایمان والو تاسو خپل ځانونه خپل اهل عیال دوزخ اور نه بچ کړئ مونږ خپل بچانو ته په لاس کې نیټ ورکولو کوشش پنه کوو بچو ته چې په لاس باندې مونږه نیټ ورکو نو دوی ذهن کچا دی ګوره 1300 کالو نه وړاندې بچی ته ډرایوینګ د پاره هم لیسن نه جاری کیږي او 1300 کالو نه وړاندې کچېره په ډرایوینګ باندې ونی ولې شو نو ټریفک پولیس فوراً پرچه کوي چې تا دې بچی ته ولې دا گاډي ور کړې دي دما عزیزانو اوجه داده چې د لا کچ ذهن والوي پاخه ذهن والی بیا چې عام گاډي پلاس نشه ور کولای دا د ټول زندگی سره تعلق ساتونکې گاډي چې د ایمان د سره خراب دي شي ایمان هم بچ کې دي شي دا دواړه کیسه کې دي شي لہذا ولې د دې بچی په لاس کې داسې چیز ورکوي چې د ایمان خرابي غالب دی پکې د اخلاق تباہی او کېږي پکې د په بنا باندې خپل بچو خیال ساتي خپل بچو باندې نظر ساتي او بغیر د ضرورت دوی ته نیټ استعمال اجازت مور کوي او دویم نمبر باندې الله مونږ ته حکم کوي مونږ خپل کا نیټ استعمالو مونږ ته حکم دی یاد وساتئ فوټو وباسل دا حرام دي او فوټو ته قتل هم حرام دي اوس فوټو کوم فوټو ته قتل حرام دي او کوم فوټو وباسل حرام دي نو په دې باندې علماو اتفاق دی چې کوم فوټو جوسلري او کوم فوټو په کوم سیز باندې راشي بیا سورای کوي نو د دې فوټو وباسل حرام دي مثال په تور باندې فلیکس باندې فوټو راوړي کتاب کې فوټو راوړي اشتهار کاغذ باندې فوټو وباسي په دې باندې ټول علماو اتفاق ته چې حرام دي خو یو قسم فوټو دادې چې کیمرې کې وي او هغه کیمرا یا هغه موبایل کته ډیر وګروي هغه اخیری تحت اورسه بیا فوټو نامو نشان نوي پکې نو زنه علما وایي چې دا فوټو نه دی بلکې دا عکس دی او فرمایي چې نو بل فوټو دی هغه چې په کیمرې کې یا په موبایل کې وي د هغه فوټو عکس په شانته دی دې په بابت کې بعضي علما وایي چې دا جایز دی نو اوس ګوره خو هغه په بابت کې هم علما دا وایي چې څوک جایز بولی وای چې دا فوټونو دی دا عکس دی او عکس را څنګه شیشه ته قتل روا دي دارنګ دي ته هم قتل روا دي نو فرمایي چې دا کچيره یو سړی ته بهر ته قتل رواوي د چهره ته قتل رواوي نو بیا عکس ته هم قتل شي او کچيره دته قتل دغه سي نارواوي نو عکس ته نشه قتل اوس
پردی خور مور چې وي پردی زنانه وي هغې ته کتل ناروا دي لہذا په نیټ کې په ټي وي کې یا په شیشې کې کتا ته د یوې پردی زنانه چهره ښکارېږي دا هم ناروا دي الله تعالی جل شأنه موږ ته فرمایي یا ایها الله تبارک وتعالى قرآن پاک کې فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم اے پیغمبره مؤمنانو نرانو ته ووایا چې دوی د خپل نظر ښکته کړي ويحفظوا فروجهم او د خپل شرمګاهانو حفاظت دی دا غرنګ الله تعالی جل شأنه په قرآن پاک اتلسمې سپاره کې زنانو ته هم حکم ورکړي وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن مؤمنانو ښځو ته هم ووایا چې دوی خپلو شرمګاهانو حفاظت وکړي خپل نظر د ښکته کړي خپلو شرمګاهانو حفاظت دې وکړي مونږ خلک عام طور باندې نظر بد باندې دونه بد یې نه ګڼو خو یاد وساتئ د شیطان په غشو کې په زهرو کې لړلی شوی غشی دی دا نظر د کچیرې یو سیز ته وکړو او هغه سیز د ستا په نظر کې محبوب ښکاره شو نو هغه بیا په زړه کې ځای نیسي نو دارنګه پردی خور لور ته که ته وګورې بیا هغه غلط سوچ په ذهن کې راځي او هغې له وجې نه سړی بیا کله کله په ګناهو کې مبتلا شي بعضې حضرات وایي چې یاره زړه مې صفا دی زموږ اکابرو کې یو عالم و په ریل ګاډي کې روان و نو هغې مخامخ ته یو سړی و ناست و ورسره یوه زنانه ناسته وه خو هغه زنانه خپل حسن و جمال یې مکمل ښکاره کړی او چهره یې صفا ستره ښکاره کړې وه نور یې هم بناو سینګار داسې جوړ کړی و چې دلکش او جاذب و نو مولانا صاحب نظر ښکته کړی و چې کوم سړی ورسره ناست و غږ یې په وکړه مولانا دا نظر دې ولې ښکته کړی دی نو دوی ورته چې دلته موږ ته قرآن حکم دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ورته ویل مولوي صاحب ګوره دا زنانه زما څه خور لور نه ده پردی زنانه ده خو زه زړه کې صفا یمه زړه کې چې صفا یې بیا په نظر باندې هېڅ نه کېږي بیا ورته ګوره نو مولانا صاحب جواب نه کوور او جیب ته لاس کو جیب کې نیمبو ځان سره اخیستی او بعضې کسان په سفر باندې ځان سره پیاز واخلي څوک نیمبو واخلي څوک بل څیز واخلي چې سفر کې خولې خوند خرابېږي چې هغه بیا ټیک شي نو دوی هغه نیمبو وڅیرلو او داسې چې دوه ټوکړې کړو او د مخکې د اوبه خولې ته د خپلې خولې ته یوړلې نو بل سړي قدرتي خولې کې اوبه راغلې لاړې زدې وبهېدلې نو هغه په کو ولې وروره جانه تا خولې کې خو اوبه راغلې یا درنه وبهېدلې ورته ویل چې لیمبو مې ولیدلو ځکه مې خولې کې اوبه راغلې ورته ویل دا رنګې د ګناه باعث سیس چې سړی وویني بیا شیطان د ده خولې کې اوبه ورته راولوي ډېر دی دی ووایي چې زه بانه زړه صفا دی خو دا نه کېږي شیطان او نفس د سړي دښمن دی نو به هر حال څنګه تنهایی کې او خلکو په جلوت کې خلکو په محفل کې ګناه نه ځان باج ساتئ دارنګې انټرنیټ دا خلوت او دا تنهایی کې هم ځان ګناهونه ساتئ د لوی د ګناه سبب دی الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو د دې نقصاناتو نه محفوظ وساتل کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین